1 ਵਜੇ ਦਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਰਮਿੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। साफ हो चुका है। 1 बजे तक 34.10% वोटिंग हुई है। हुण तक दी 1 बजे तक की गल की जाए, सब तो वध फाजिलका दे विच 40.59% वोटिंग हुई है। यह भी अपने आप बहुत अहम है गौरव। सब तो घट मोहाली दे विच 23.22% वोटिंग हुई है। बिल्कुल वड्डी खबर 1 बजे तक आ चुके हुण जिहड़ा टर्नआउट कितना होया 34% तक वोट पै चुकी है और थोड़ा जिहा जिहड़ी स्पीड फड़दी हुई नजर आई है 1 बजे, क्योंकि 11 तो लैके 1 बजे तक थोड़ी जी स्पीड फड़दी हुई नजर आई है। 8 तो लैके 1 बजे तक का जिहड़ा पोलिंग परसेंटेज है वो साडी टीवी स्क्रीन दे उत्ते है और जो करीब ये दस्सण दे लई काफी है कि जे 34% हाफ टाइम दे विच होया, बाकी टाइम दे विच 34% तो वध होने की उम्मीद है, यानी 70% के नेड़े तो हुण पूरा पोल परसेंटेज पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जो मैं पहला जिक्र कर रहा था कि 80 के नेड़े भी पहुंचेगा, असीं ये भी उम्मीद कर सकते हैं। टर्नआउट आ चुके हैं और लाजमी तौर पर जिहड़ा मैं आपां जिक्र भी कर रहे हैं कि पंजाब दे विच वोटिंग परसेंटेज आम तौर पर विधान सभा चोणां दे विच ठीक ठाक रहिंदा है और 34% ऑलरेडी हुण सामने आ चुका है। बिल्कुल चंगी गल है। हौली हौली रफ्तार वध रही है, लोग घरां दे विच निकल रहे हैं, पोलिंग बूथां ते पहुंच रहे हैं। जिवें दोपहर तो बाद लोगों की जिहड़ी वोट पाउण दी जिहड़ी हक दे इस्तेमाल करने की स्पीड है वो तेज नजर आ रही है। सब तो वध हालांकि फाजिलका दे विच 40.59% वोटिंग हुई है। फाजिलका दे विच 1 बजे तक 34.10% ओवरऑल पंजाब दे विच वोटिंग हुई है। 1 बजे तक का यह आंकड़ा असीं दस रहे हैं। सब तो वध फाजिलका दे विच 40.59% ते सब तो घट मोहाली दे विच 27.22% वोटिंग हुई है। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 30.23% 30% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 37% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 38% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ 39% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 35% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ 36% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 37% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ 39% ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ और फिरोजपुर ਦੇ ਵਿੱਚ 37% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੌਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ। 29% ਵੋਟ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰੀਬ 30% ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 34% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਖਣ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਨਸਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 41% ਦੇ ਕਰੀਬ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 39% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੁਢਲਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸੀਟ ਹੋਵੇ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। 82-83%, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 82-83% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ रुख करदा मोगा दा। मोगा च बहुत घट वोटिंग है, 30% तो घट है, 29-29.5% वोटिंग है। जबकि मलेरकोटला 40% के करीब, पठानकोट च बहुत घट है, 28% के करीब वोटिंग है। पटियाला 38 है, रोपड़ दे विच 37 है और साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली दे विच 27% है, जो आपां जिक्र कर रहे थे कि मोहाली सब तो घट वोटिंग हुई है। संगरूर दे विच 37 है और नवांशहर दे विच, नवांशहर जिहड़ा जिला है उत्थे 34-34.5% वोटिंग हुई है और मुक्तसर साहब दे विच भी चंगी वोटिंग हुई है। फिलहाल दक्षिण पंजाब वाले बहुत एक्टिव ने, जिहड़े मैं जिलियां दा जिक्र कर रहे हैं, बरनाला हो गया, मानसा हो गया, अगे तुसीं चले जाओ मुक्तसर हो गया या फिर फिरोजपुर फाजिलका हो गया, तो उत्थे चंगी वोट हुंदी हुई नजर आ रही है। माझे वाले थोड़े जिहे पिछे ने, तरन दे विच 31-31% बिल्कुल ਅਸੀਂ माझे वाले होए चाहे मालवा चाहे दवाबा, सारे ਨੂੰ अपील करांगे कि घरां चों बाहर निकलो ते लोकतंत्र ਦਾ सब तो ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਵੋਟ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ फाजिलका दे विच वोटिंग हुई 40.59% वोटिंग हुई है। इस तो इलावा आदमपुर की गल की जाए तो 26.9% वोटिंग हुई है। जलंधर कैंट के 26.5%, जलंधर सेंट्रल के 23.3% वोटिंग हुई है। जलंधर नॉर्थ हल्के के 30.1% है। इस तो इलावा गल करतारपुर की जाए 27.3% वोटिंग हुई है। नकोदर 24.7%। ये 1 बजे तक का असीं आंकड़ा अपने दर्शकों को दस रहे हैं। फिलौर के 24.9% वोटिंग हुई है 1 बजे तक। तो शाहकोट के 27.7% वोटिंग हुई है। सो असीं लगातार अपील कर रहे हैं, न्यूज़ 18 पंजाब लगातार अपील कर रहा पंजाब के वोटरां नूं घरां चों बाहर निकलो, बाकी कामकार एक बार छड्ड के थोड़े फुरसत के पलां दे विच बाहर निकलदे अपने वोट के हक का इस्तेमाल करो। बिल्कुल लाजमी तौर पर इस विचाले को जिहड़ियां हाई प्रोफाइल सीटां ने उत्थे वोटिंग परसेंटेज किवें है वो इस समय जानना दसना जरूरी है कि आखिर उत्थे इस समय की कुछ माहौल है। तो मैं अमृतसर ईस्ट का जिक्र करदा और सवेर तो ही अमृतसर ईस्ट दे विच वोटिंग परसेंटेज बहुत घट है।
18.6%, 18.6 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ 19% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉੱਥੇ VOTING ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ VOTING ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ, VOTING ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੂਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਧੂਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ 37% ਵੋਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 37% ਵੋਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਵਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੱਗ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੌਰਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਆ ਸਲਾਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੀਵ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਟੱਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਕੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵੇਰਕਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਰਕਾ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸੀ, ਵੇਰਕਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਆਮਣ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਟੱਕਰਾ ਹੋਇਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਟ ਸੀਟ ਤੇ 2022 ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਚਲੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 37% ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜੇ ਮੇਨ ਮੈਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 265 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ 45% ਵੋਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਰੀਬ 45। ਜੇ ਅਗਲੇ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 90% ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਦੀ VOTING ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਵ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰਿਆ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਂ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।